जय हिंद जय जगन्नाथ। आज आम पढ़ा हिस्ट्री चैप्टर 1 कौन कौन ना प्रस्तर जुग आउ वैदिक जुग आउ मध्य जुग माने स्टोन एज वैदिक एज आउ मेडिएवल एज। ना प्रस्तर जुग एही जुगरे आदि मानव गुंफारे बसवास तथा शिकार करी खाद्य संग्रह करुथिले। विभिन्न प्रकार अस्त्र शस्त्र हाड़ काठ द्वारा हाथरे निर्माण करुथिले। मनुष्य कृषि कामर ज्ञान कौशल जानि नथिला। एही जुगर शेष आड़कू जीवन यापन प्रणाली रे नूतन शैली परिवर्तन करी एक नूतन प्रस्तर जुगर आरंभ कला। तापरे पृथ्वी पृष्ठरे मानव जीवनर आरंभ प्राय 40 लाख वर्ष पूर्वे होइथिबा अनुमान करा जाय। वैज्ञानिक माने कहंती जे मांकड़ ठारू मनुष्यर विकास आरंभ होइथिला। तापरे दक्षिण आउ पूर्व आफ्रिका रे एही मनुष्य मानकर उत्पत्ति स्थल थिला। जेउ माने प्रथमे दुई गोड़े चलिबा आरंभ करथिले सेमानंकु ऑस्ट्रेलोपिथेसाइन बोली कुहा जाय। सेमानंको परे प्राय 20 लाख वर्ष पूर्वे होमो हाबिल नामक मनुष्य जाति सृष्टि हेले। सेमानंको परे होमो इरेक्स माने प्रथमतः निआर व्यवहार करथिले। शेषरे होमो सापियंस मानकर उत्पत्ति स्थल होइथिला। तापरे वैदिक जुग ना एही जुगरे भारतरे गढ़ी उठिथिबा सभ्यता को सर्वप्राचीन सभ्यता बोली कुहा जाय। हरप्पा सभ्यतार अवसान परे भारतीय उपमहादेश रे गढ़ी उठिथिबा नूतन सभ्यता को वैदिक बा आर्य सभ्यता बोली कुहा जाय। तापरे ख्रीष्टपूर्व 1000 रे भारत को आर्य मानकर आगमन होइतिला। वैदिक सभ्यतार अभ्युदय सिंधु आउ पंजाब अंचल रे होई एहा प्राय 1000 वर्ष पर्यंत रहितिला। एही समय रे आर्य मानकर सामाजिक आउ राजनैतिक जीवन यापन उन्नत थिला। एही समय रे विभिन्न वेद आउ उपनिषेद मान रचित होइतिला। एमाने मुख्यतः जाजावर जीवन यापन करुथिले। एमाने कृषि पाई पशुपालन उपरे निर्भर करुथिले। सेतेबेले कोनोसी जाति प्रथा नथिला। राष्ट्रर मुख्यंकु राजा बोली कुहा जाउथिला। तापरे वैदिक जुगर शेष आड़कू तीनोटी प्रमुख राज्य गढ़ी उठिथिला। कौन कौन ना काशी कोसड़ विदेह। लोक माने एक स्थायी ग्राम जीवन यापन सहित कृषि को प्रधान जीविका भावे आपणाइथिले। शिल्प विद्या मध्य वृद्धि पाइथिला। जाति प्रथा सृष्टि होई चारोटी वर्ग थिला। कौन कौन ना ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य आउ शूद्र। तापरे ख्रीष्टपूर्व 6ठ शताब्दी रे उत्तर आउ पूर्व भारत रे महाजनपद नामक अनेक गुड़िए राज्य मानकर उत्पत्ति स्थल घटिला। सेही भली 16टी राज्य थिला जाकू 1600 महाजनपद बोली कुहा जाय। कौन कौन ना अंग मगध वज्र काशी कोसड़ मल्ल कुरु पांचाल वत्स अवंती गंबज गांधार अस्पक चेदी मत्स्य आउ सुरेशन। सेमानंको मध्यरे मगध कोसड़ आउ अवंती अधिक शक्तिशाली थिले। तापरे विभिन्न धर्म यथा बौद्ध जैन आदि धर्मर प्रसार होई बौद्ध धर्मर प्रवर्तक गौतम बुद्धंक द्वारा देश सारा प्रचार होइतिला। बुद्धंक मतरे कामनार विनाश रे दुखर विनाश आदि प्रचार करथिले। से तांको अनुगामी मानंकु अहिंसा पालन करिबा चोरी न करिबा पाई प्रवर्ताइतिले। महावीर जैन धर्मर प्रसार करथिले। से 42 वर्ष बयस रे दिव्य ज्ञान प्राप्त होई अहिंसा सत्य आचर्य अपरिग्रह आउ ब्रह्मचर्य पालन करिबा पाई अनुगामी मानंकु उपदेश देइथिले। जुग ना एही समय रे भारत रे बहुत छोट बड़ राज्य आउ राजवंशर प्रतिष्ठा होइथिला। हर्षवर्धनक समय रे भारत एक सुदृढ़ साम्राज्य रे प्रतिष्ठित होइथिला। तांकर मृत्यु परे भारत खंड विखंडित हो जाइथिला। एहा परे भारत इतिहास रे हो जाइथिला राजपूत जुगर इतिहास। भारत रे प्रतिहार वंश आउ पाल वंश आदि उत्तर भारत रे
ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ କିଏ କିଏ ନା ଚୋଳ, ରାଷ୍ଟ୍ରକୂଟ, ପାଣ୍ଡ୍ୟ, ହୟମାନ ଆଉ ଯାଦବ ବଂଶର ଅଭ୍ୟୁଦୟ ହୋଇଥିଲା। ତାପରେ ପ୍ରତିହାର ବଂଶ ନା ଏମାନେ ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଥିଲେ। ଏମାନେ ପଶ୍ଚିମ ଗିରିପଥ ଦେଇ ଭାରତ ବର୍ଷକୁ ବହୁ ବୈଦେଶିକ ଶତ୍ରୁ ଆସୁଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଜଗୁଥିଲେ। କନୌଜ ଥିଲା ଏହାର ରାଜଧାନୀ। ଏମାନଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଉତ୍ତରରେ କାଶ୍ମୀର ଠାରୁ ଦକ୍ଷିଣରେ ନର୍ମଦା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଉ ପଶ୍ଚିମରେ କାଥିଗୋଡ଼ା ଠାରୁ ପୂର୍ବରେ ବିହାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସାର କରିପାରିଥିଲା। ଏହି ବିଶାଳ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡିତ ହୋଇ ବହୁ ରାଜପୁତ ରାଜ୍ୟରେ ଯଥା ଆଜମିରର ଚୌହାନ ବଂଶ, ବୁନ୍ଦେଲଖଣ୍ଡର ଚୋଳ ବଂଶ, ମେୱାରର ସିସୋଦିଆ ବଂଶ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା। ନା ଏମାନେ ବଙ୍ଗରେ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରି ବଙ୍ଗ, ବିହାର ଆଉ କନୌଜକୁ ନିଜ ଅଧୀନକୁ ଆଣିଥିଲେ। ଜାହାଜ ଦ୍ୱାରା ସମୁଦ୍ର ବକ୍ଷରେ ମାଳୟ ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦେଶ ସହିତ ବାଣିଜ୍ୟ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଚୋଳ ବଂଶ ନା ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 985ରୁ 1016 ମଧ୍ୟରେ ଚୋଳ ବଂଶ ଏକ ବିଶାଳ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଗଠନ କରିପାରିଥିଲା। ବିରାଟ ନୌବାହିନୀ ଦ୍ୱାରା ମସଲା, ଚା, ମୂଲ୍ୟବାନ ପଥର, କାର୍ପାସ, ବସ୍ତ୍ର ଆଦି ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆରୁ ପଠାଯାଇ ବୈଦେଶିକ ବାଣିଜ୍ୟ କରି ଲାଭବାନ ହୋଇପାରିଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ ଚୋଳ ରାଜ୍ୟର ରାଜଧାନୀ କେଉଁଠି ଥିଲା ନା ତାଞ୍ଜୋର, ପରେ କାଥିପୁରମ ବନ ସେମାନେ ଉଠାଇ ଦେଇଥିଲେ। ମୁସଲମାନମାନଙ୍କ ଆକ୍ରମଣ ଫଳରେ ଏହି ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ପତନ ଘଟିଲା। ତାପରେ ଦେଖିବା ଆମର ରାଷ୍ଟ୍ରକୂଟ। ନା ଏହି ରାଜାମାନେ ଯୁଦ୍ଧପ୍ରିୟ ଥିଲେ। ପାହାଡ଼ କାଟି ଗୁମ୍ଫା ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ଔରଙ୍ଗାବାଦର ଏଲୋରା ନିକଟରେ ନିର୍ମିତ ପୃଥିବୀ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଗୁମ୍ଫା ମନ୍ଦିର ରାଷ୍ଟ୍ରକୂଟମାନଙ୍କର କଳା ଜଙ୍ଗଲ ଏକ ବିଶିଷ୍ଟ ଅବଦାନ। ତାପରେ ପାଣ୍ଡ୍ୟ ନା ଏହି ବଂଶର ରାଜଧାନୀ ମଦୁରା ଥିଲା। ଏମାନେ ଏକାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ ବେଳକୁ ପଲ୍ଲବ ଆଉ ସିଂହଳକୁ ଯୁଦ୍ଧରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରି ବୃହତ୍ ଶକ୍ତି ହୋଇପାରିଥିଲେ। ତାପରେ ମାମୁଦଙ୍କ ଆମର ଆକ୍ରମଣ ନା ଦଶମ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଭାରତ ବାହାରେ ରାଜା ଆଉ ରାଜବଂଶମାନେ ନିଜ ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧରେ ଲିପ୍ତ ଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କର ଶକ୍ତି ଦୁର୍ବଳ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା। ଏହାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ତୁର୍କୀମାନେ ଭାରତ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ସେହି ଆକ୍ରମଣକାରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗଜନୀର ସୁଲତାନ ମାମୁଦ ଅନ୍ୟତମ। ସେ ଭାରତକୁ କେତେ ନା 17 ଥର ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ବହୁତ ଧନ ଦୌଲତ ତଥା ଅପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣର ସୁନା, ମୂଲ୍ୟବାନ ପଦାର୍ଥ ନେଇଯାଇଥିଲେ। ସେ 1025 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ସୋମନାଥ ମନ୍ଦିର ଲୁଣ୍ଠନ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ମହମ୍ମଦ ଘୋରୀଙ୍କ ଆକ୍ରମଣ। ସେ ଭାରତ ଆକ୍ରମଣ କରି ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ନେବା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟକୁ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ସହିତ ମିଶାଇ ଦେଇଥିଲେ। ସେ 1192 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ପୃଥ୍ୱୀରାଜଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରି ଦିଲ୍ଲୀକୁ ତାଙ୍କ ସାମ୍ରାଜ୍ୟରେ ମିଶାଇ ଦେଇଥିଲେ। ତାପରେ ମହମ୍ମଦ ଘୋରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ 1206 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ କୁତବୁଦ୍ଦିନ ଆଇବାକ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କରିଥିଲେ। ସେ କୁତବ ମିନାର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ପୋଲ ଖେଳୁଥିବା ସମୟରେ ଘୋଡ଼ାରୁ ପଡ଼ି 1210 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଇଲତୁତମିଶ କୁତବୁଦ୍ଦିନଙ୍କ ଜ୍ୱାଇଁ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କରି ବଙ୍ଗଠାରୁ ପଶ୍ଚିମରେ ସିନ୍ଧୁ ଦେଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିଥିଲେ। ସେ କୁତବ ମିନାରକୁ ଶେଷ କରିଥିଲେ। 1236 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ରେଜିଆ ଇଲତୁତମିଶଙ୍କ ଝିଅ ଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ଭାଳି ନ ପାରିବାରୁ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଶାସନ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ଖିଲିଜ ବଂଶର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ତାପରେ ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲିଜ 1296 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କରି ସୁଲତାନ ବଂଶର ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରାଜା ରୂପେ ପରିଗଣିତ ହୋଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପରେ ମହମ୍ମଦ ବିନ ତଗଲକ 26 ବର୍ଷ ଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ସେ ତମ୍ବା ଆଉ ପିତ୍ତଳ ଟଙ୍କା ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତାଙ୍କ ପୁତୁରା ଫିରୋଜ ଶାହ 1351 ମସିହାରେ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କରିଥିଲେ। ସେ ବହୁତ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର, ଡାକ୍ତରଖାନା, ପୋଲ ଆଦି ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଫିରୋଜ ଶାହ ନା 1388 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶାସନ କରିଥିଲେ। 1413 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ସୟଦ ବଂଶ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଶାସନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। 1450 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଲୋଦୀ ବଂଶ ଦିଲ୍ଲୀର ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଲୋଦୀ ବଂଶର ରାଜାମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆଫଗାନମାନେ ଖୁସି ନଥିବାରୁ ଫଳରେ ଅସନ୍ତୋଷ ବଢ଼ିଯାଇଥିଲା। ପରେ ପରେ ମୋଗଲ ବଂଶର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇଥିଲା। ତାପରେ ମୋଗଲ ବଂଶ ନା 1524 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ବାବର ଆଉ ଇବ୍ରାହିମଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପାନିପତ ନାମକ ସ୍ଥାନରେ
ପ୍ରଥମ ପାନିପତ ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା। କେବେ ନା 1526 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ। ଏଥିରେ ବାବର ଜୟଲାଭ କରି ମୋଗଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ମୂଳଦୁଆ ପକାଇଥିଲେ। ବାବର ଜଣେ ସାହସୀ ଯୋଦ୍ଧା, ଦକ୍ଷ ସେନାପତି, ସୁସାହିତ୍ୟିକ ଥିଲେ। ବାବରଙ୍କ ପୁଅରେ ପୁତ୍ର ହୁମାୟୁନ ସମ୍ରାଟ ହୋଇ ବାହାଦୁର ଶାହଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରି ଗୁଜରାଟ ଆଉ ମାଳବକୁ ଅଧିକାର କଲେ। ତାଙ୍କ ପରେ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ଆକବର ମାତ୍ର 13 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଶାସନଭାର ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। 1572 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଆକବର ଫତେପୁର ସିକ୍ରିଠାରେ ବୁନ୍ଦଲ ଦରୱାଜା ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ଆକବରଙ୍କ ରାଜସଭାକୁ ବହୁ ପଣ୍ଡିତ ଆଉ ଫୌଜି, ପାର୍ସୀ ଆଉ ସୁସାହିତ୍ୟକ ଆସିଥିଲେ। ଆବୁଲ ଫଜଲ ଆକବର ନାମକ ଓ ଆଇନ-ଇ-ଆକବରୀ ନାମକ ଦୁଇଟି ଐତିହାସିକ ଗ୍ରନ୍ଥ ପାର୍ସୀ ଭାଷାରେ ରଚନା କରିଥିଲେ। ଆକବରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମହାଭାରତ ଆଉ ରାମାୟଣ ପାର୍ସୀ ଭାଷାରେ ଅନୁବାଦିତ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଦରବାରରେ ତାନସେନ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସଙ୍ଗୀତଜ୍ଞ ଥିଲେ। କିଏ ନା ତାନସେନ। ଆକବରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଜାହାଙ୍ଗୀର 1605 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଶାସନଭାର ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେ ନୁରଜାହାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। 1626 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ସମ୍ରାଟ ଜାହାଙ୍ଗୀରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ତାପରେ ଶାହଜାହାନ 1627 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଶାସନଭାର ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେ ତାଜମହଲ, ମୋତି ମସଜିଦ, ହମା ମସଜିଦ, ଲାଲକିଲ୍ଲା, ମୋତି ମହଲ, ହୀରା ମହଲ, ରଙ୍ଗମହଲ ଆଦି ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। 1658 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଔରଙ୍ଗଜେବ ଶାସନଭାର ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେ ମୁସଲମାନ ଥିବାରୁ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବିଦ୍ୱେଷ ମନୋଭାବ ଥିଲା। ସେ ଜଣେ ସଂଯମୀ ଆଉ କର୍ତ୍ତବ୍ୟପରାୟଣ ରାଜା ତଥା ତାଙ୍କ ଜୀବନ ସରଳ ଆଉ ନିରାଡମ୍ବର ଥିଲା। ତାଙ୍କ ପରେ ମୋଗଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ପତନ ଘଟିବା ପରେ ମରହଟ୍ଟା ଶକ୍ତିର ଅଭ୍ୟୁଦୟ ହୋଇଥିଲା। ତାପରେ ଶିବାଜୀ ନା ଭାରତରେ ଏକ ସ୍ୱାଧୀନ ହିନ୍ଦୁ ମରହଟ୍ଟା ରାଜ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ଶିବାଜୀଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା। ସେ ସହଧର୍ମୀ ଆଉ ସ୍ୱସମ୍ପ୍ରଦାୟ ପ୍ରତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉଦାର ଥିଲେ। ସେ ଜମିଦାରଙ୍କ ଅତ୍ୟାଚାରରୁ ସାଧାରଣ ପ୍ରଜା ଆଉ କୃଷକଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିଥିଲେ।